मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब अल्लाह अलैकुम कि मोहम्मद से वफा तूने हम तेरे हैं ये जहाँ चीज है क्या लोह कलम तेरे है सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब अल्लाह अलैकुम ख्याल मासवा दिल से मिटा दो या रसूल अल्लाह हिजाब जुल्मते बशरी उठा दो या रसूल अल्लाह सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब अल्लाह अलैकुम मरहबा या मरहबा या मरहबा रहमतुल लिल आलमीन मरहबा जलवागर हो या इमामुल मुरसलीन जलवागर हो रहमतुल लिल आलमीन मरहबा या मरहबा या मरहबा रहमतुल लिल आलमीन मरहबा बिस्मिल्लाहिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन अल्लाह 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 ला इलाहा इल्ला हु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्ला हु यासीन तोहा कमली वाला कुरान की तफसीर हाजिर नाजिर शाहिद कासिम आया सिराजम मुनीर नबी जे अल्लाह 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 ला इलाहा इल्ला हु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्ला हु गुनाहगारेर गुनाह जारे दुरूदे আপনার কে আছে আর আপনার মতো এ বিশ্ব যার নবী যে আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাহু দুই নয়নে দেখলে যারে দুজক হয়ে হারাম স্বপনেতে দিয়েন দেখা স্বপনেতে দিয়েন দেখা বাঁচায়েন ঈমান নবী যে আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু শান্তি দাতা মুক্তি দাতা আসলে নেই দরায় আসুন সবাই মহব্বতে সালাম জানাই নবী যে আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম
दरे रोजा की तमन्ना दिल में है यही तराना हो कैसे मदीना जाना बेकुल है दिले दीवाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या शफी मेरे आका व या रहमतल आलमीन হে নবীজি আমার মনের বেদনা বুঝাইলে কেহ বুঝে না শোনাইলে কেহ শুনে না শোনেন গো শাহে মদিনা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা গৌসে আজম ইমাম মুত্তাকা ওয়ান নকা গৌসে আজম ইমাম মুত্তাকা ওয়ান নকা জলওয়ায়ে শানে কদরাত তেরা ও সালাম মুস্তাফা জানে রহমত বেলা ও সালাম শমে বজলে হেদায়ত বেলা ও সালাম খাজা है खाजे गान खाजा आयदुर रहमान कुतुबुल औलिया केबला सैयद अहमद शाह नायबे मुस्तफा या तैयब शाह हादियाने दीना मिल्लत बेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम शमे बज में हिदायत बेला को सलाम मुर्शिदी हजरत केबला तोहर शाह औलादे मुस्तफा केबला साबर शाह आशिके मुस्तफा केबला अबू बकर हजरत सदुल फाजी और अल्लामा गाजी शेर बंगला जिनके हर हर आदा सुन्नते मुस्तफा ऐसे पीरे तरीक़त बेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम शमे बज में हिदायत बेला को सलाम मेरे उस्ताद ज़मा बापो बाया बहिना ले अंधो आशीरत बेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम शमे बजने हिदायत बेला को सलाम अस्सलाम बाजमानो बाकमाल अस्सलाम बेनज़ीर बेमिसाल खुदा के लाडले प्यारे
सलामी आज़िज़ाना हो कबूल मदीना के चाँद हजारों सलाम मदीने के चाँद, लाखों सलाम मदीने के चाँद, करोड़ों सलाम मदीने के चाँद। बेहुदू सलाम बरक़ल उला बिकमालिही कसबत दुजा बिजमालिही असरत जमीअ ख़सालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रासूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। সকলে সূরা ফাতিহা একবার সূরা ইখলাস তিন রাকাত একবার দরুদ শরীফ পড়ুন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شافع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين हमारे जीवन से अब्दुल अल्लामा हाफिज मौलाना मुफ्ती रायहान रजा अल कादरी हुजूर को बख्श दिया। এটাতে পানি খাইবে না যে কোনো সময় পানিটা যাতে না পড়ে। সম্মানিত উপস্থিতি এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে মুক্তাসর আলোচনা নিয়ে আসছেন হযরত আল্লামা মুফতি মাওলানা হাফেজ রায়হান আল কাদরি মাদ্দাজিলুল আলী হুজুরকে নুরানি ইরফানি তাকরির পেশ করার জন্য সবিনয় আহ্বান জানাচ্ছি। نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعاونوا على البر والتقوى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে অসংখ্য কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে মহান রব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন আমাদেরকে এই খতমে গাউসিয়া শরীফের মাহফিলে যোগদান করার আশার যে সুযোগ করে দিয়েছেন এজন্য উচ্চকণ্ঠ একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দুরুদ ও সালাম নবী দু জাহান বহিস্তু কৌন মকা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে কবুল করুন, আমিন আমিন। আমরা দীর্ঘক্ষণ যাবৎ কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে
আউলিয়া কেরামের মানকাবাতের মাধ্যমে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামার নাতে মুস্তফা, জিকির আসকার এবং তাসবিহ তাহলিল এবং মিলাদু কিয়ামের সমাপ্তিতে আমরা আখিরি মুনাজাতের পূর্বে আমরা চলে আসছি। এই মুহূর্তে আমরা কয়েকটি কথা বলবো, যেহেতু অনেকক্ষণ যাবৎ আমরা ইবাদতের মধ্যে ছিলাম, রাত্র অনেক হয়ে যাচ্ছে, আমরা বেশি কথা বলবো না, কয়েকটা মুখতাসার কথা বলে ইনশাল্লাহ আখিরি মুনাজাত হয়ে যাবে। তো আমি আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কোরআনুল কারীম থেকে সূরাতুল মায়েদা শরীফ থেকে একটা আয়াতে কারিমার অংশ বিশেষ তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, ওয়া তাআওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া ওয়া লা তাআওয়ানু আলাল ইসমি ওয়াল উদওয়ান ওয়াত্তাকুল্লাহ ইন্নাল্লাহা শাদীদুল ইকাব। এখানের মধ্যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে আদেশ করতেছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন, তাআওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া, যেখানে কল্যাণময় কাজ রয়েছে, যেখানে বরকতমণ্ডিত কাজ রয়েছে, যেখানে তাকওয়া আছে, কাজটা বরকতমণ্ডিত এবং সেখানে তাকওয়া আছে। তাকওয়া বলা হচ্ছে এরকম যেটা নিখুঁতভাবে আল্লাহ পাকের জন্য করা হয়, এটা কারোর জন্য দেখানো হয় না। যেরকম রোজা আমাদের জন্য আল্লাহ পাক ফরজ করেছেন, শেষে বলেছেন লাআল্লাকুম তাত্তাকুন, আমরা যেন তাকওয়া অর্জন করি। আর রোজা এমন একটা ইবাদত যে ইবাদতটা মানুষকে দেখানো যায় না, এটা একমাত্র আল্লাহর জন্য করা হয়। এখানে নেক ইবাদত বলতে, বীর বলতে যত কল্যাণকর ইবাদত আছে, এটা শব্দটা আম হিসাবে রাখা হয়েছে। এখানে কোনো নেক কাজকে নির্দিষ্ট করা হয় না যে শুধু নামাজ, শুধু রোজা, শুধু হজ, যাকাত, বা কাউকে ভালো কাজের জন্য আহ্বান করা, কাউকে দান সদকা করা, কাউকে ভালো কাজের জন্য উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, এরকম কোনো এখানে নির্ধারিত করা হয় নাই। অর্থাৎ যত ধরনের ভালো কাজ আছে, কল্যাণময় কাজ আছে, সে সব কাজের মধ্যে পরস্পরকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমরা আজকে যে মাহফিল করতেছি, এই মাহফিলটা আমরা সবাই অবগত আছি মরহুম মুকফুর ফরিদ মোল্লা রহিমাহুল্লাহ এবং মরহুমা খাদিজা বেগম রহিমাহুল্লাহ, তাদের জন্য ইসালে সওয়াব করা হচ্ছে। ইসালে সওয়াবটা হচ্ছে এমন একটা নেক কাজ, মৃত ব্যক্তিরা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছে, মানুষ যখন ইন্তেকাল করে তখন তার আমলনামা বন্ধ হয়ে যায়। আমলনামা বন্ধ হয়ে যায়, সে চাইলেও আর কি করতে পারবে না, নামাজ পড়তে পারবে না, রোজা রাখতে পারবে না, এগুলো তার কোনো কাজে আসবে না। যদি আল্লাহ পাক কাউকে এরকম ক্ষমতা দিয়েও থাকেন, অনেক আল্লাহর ওলিদেরকে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছেন, তাদের ইন্তেকালের পরে আরও তাদের ক্ষমতা বেড়ে যায়। তার নামাজ, তাদের কবরস্থানের মধ্যে, তাদের মাজারের মধ্যে তারা জিকির আসকার করেন, ইবাদত বন্দেগী করেন। এরকম অসংখ্য রেফারেন্স রয়েছে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন মেরাজ রজনীতে গিয়েছেন, তো সেখানেও অসংখ্য রেওয়ায়াতের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ পাক রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে অনেক নিদর্শন দেখিয়েছেন। এর মধ্যে নবী আলাইহিমুস সালামগণ আপন আপন মাজারাতের মধ্যে নামাজ পড়তেছেন, ইবাদত বন্দেগী করতেছেন, জিকির আসকার করতেছেন, তাসবিহ তাহলিল করতেছেন, এগুলোও দেখাইছেন। এগুলোকে লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা, আল্লাহ পাকের নিদর্শনের মধ্যে একটি নিদর্শন। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আল্লাহর ওলিরা যদি তাদের মাজারাতের মধ্যে নামাজ পড়েন, এগুলো তাদের আমল বৃদ্ধি করার জন্য নয়। কারণ যখন ইন্তেকাল করে সাথে সাথেই তার আমল কি হয়ে যায়? বন্ধ হয়ে যায়। এখন কোনো ব্যক্তি যখন তার কবরের মধ্যে থাকে, তখন সেই ব্যক্তি দুনিয়া থেকে যে ইবাদত বন্দেগী করে, সেই ইবাদত বন্দেগী তার আমল নামায় পৌঁছে থাকে। আর এই আমল তার কবরের মধ্যে এবং হাসরের ময়দানে অনেক কাজে আসবে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটা হাদিসের মধ্যে বলেছেন যে আমার উম্মত গুনাহ অবস্থায় কবরের মধ্যে থাকবে, কিন্তু যখন কবর থেকে তাকে উত্তোলন করা হবে, হাসর ময়দান যখন সংগঠিত হয়ে যাবে, তখন দেখা যাবে সে ব্যক্তি গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে উঠেছে। সুবহানাল্লাহ। এর কারণ কি? আমরা যে ইসালে সওয়াব করতেছি, আমরা দোয়া মুনাজাত করতেছি, তামাম মুসলমান কবরবাসীর জন্য দোয়া করতেছে, এই দোয়া তাদের কবরে পৌঁছানো হয়। এই দোয়ার বদলতে
তাদের কবরের আযাব মাফ হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। একটি হাদিস শরীফের মধ্যে রয়েছে, মিশকাত শরীফের মধ্যে আসছে যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন সেই কবরের মধ্যে আযাব হইতেছে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ওহুমা ইউআযিবানি, এই দুইটা কবরের মধ্যে আযাব চলতেছে। কবর কিন্তু নিচে, কবরে আমরা কিন্তু উপর থেকে কবর আযাব দেখা যায় না। আমরা কেউ দেখছি এরকম বলতে পারবো না। আমরা এ পর্যন্ত কোন কবরে গিয়ে অনেক কবর আমরা জিয়ারত করছি, আল্লাহর ওলির মাজার জিয়ারত করছি। আল্লাহর ওলি মাজারের মধ্যে কি করেন আমরা জানি না, কবরের মধ্যে কবরবাসী কি করতেছেন আমরা জানি না। কিন্তু যাদের অন্তর চোখ খোলা আছে তারা দেখেন, তারা মুষ্টিময়। তো আমরা আমভাবে বলি যে আমরা সাধারণ মানুষ যারা আছি আমরা কিন্তু দেখি না। যদি সেই সংবাদ দিতে পারি যে আমার চাচা কবরের মধ্যে এই অবস্থায় আছে, এটা কিন্তু একটা গায়েবের সংবাদ, এটা কিন্তু একটা গোপন সংবাদ, এটা কিন্তু মানুষ জানে না। আর যেটা মানুষ জানবে না, মানুষ চিন্তাও করতে পারবে না, তার আকল দিয়েও চিন্তা করতে পারবে না, বিবেক দিয়েও বুঝতে পারবে না, জিহ্বা দিয়ে স্বাদ নিতে পারবে না, ওই সংবাদ যেটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, সেই কবরের মধ্যে যে আযাব চলতেছে এটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখেছেন। সুবহানাল্লাহ। এটা একটা গায়েবী সংবাদ। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে গায়েব সংবাদ আমাদেরকে দিবেন। যিনি গায়েব জানেন তিনি গায়েবের সংবাদ দিতে পারেন। এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন আল্লাহু আলিমুন খাবীরুন, আল্লাহ পাক হচ্ছেন আলিম। আলিম শব্দের অর্থ হচ্ছে যিনি সব জানেন, খবীর শব্দের অর্থ হচ্ছে যিনি খবর দেন, খবর দেনে বলা। তো খবর কাকে দেন? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেন। কারণ আল্লাহকে আমরা দেখি নাই। আল্লাহ পাক যত শরীয়তের বিধান, ইসলামের যত বিধিবিধান নাজিল করেছেন, কোরআন যত কিছু আমাদের কাছে এসেছে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে, এই সবগুলো আল্লাহ পাক খবর দিয়েছেন। কাকে? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কোথায় কি আয়াত নাজিল হবে, যেরকম যত আয়াতের ক্ষেত্রে মনে করেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহার মধ্যে ধ্যানমগ্ন আছে, তখন আল্লাহ পাক আয়াত নাজিল করলেন। আয়াত নাজিল করলেন কি? সূরা আলাকের প্রথম 5টা আয়াত। সেখানে বলা হচ্ছে ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খলাক, আপনি আপনার প্রতিপালকের নামে পাঠ করুন যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। এই সংবাদ আল্লাহ জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়েছেন। এটা একটা সংবাদ। এই জন্য এই যে সংবাদ যিনি দেন ওনাকে নবী বলা হয়, যিনি সংবাদ দেন ওনাকে নবী বলা হয়। আর নবীর শব্দের অর্থ হচ্ছে যিনি অদৃশ্যের সংবাদ দেন। এটা আমরা সূরাতুল নাবা শরীফের মধ্যে আছে যে আম্মা ইয়াতাসালুন আনিন নাবাইল আযীম, এই নাবাইল আযীমের মধ্যে বলা হয়েছে মহা সংবাদ। এই সংবাদকে বলা হয়েছে, এখানে 3টা তাফসীর করা হয়েছে। এখানে একটাতে আরেকটাতে গেলে অনেক সময় লাগবে, আমি শুধু মূল কথাটা বলছি যে নাবাউল শব্দটা বলা হয় এমন শব্দকে যেটা অদৃশ্য সংবাদ, যেটা আপনি চাইলেও কোনো মিডিয়ার মাধ্যমে কোনো পরিস্থিতির মাধ্যমে আপনি সেটা গ্রহণ করতে পারবেন না, জানতে পারবেন না। একমাত্র এটা ঐশী আল্লাহ পাকের কুদরতের মাধ্যমে যেটা জানা যায়, ওই সংবাদ হচ্ছে গোপনীয় সংবাদ, ওই সংবাদই হচ্ছে নাবাউন, ওই সংবাদ হচ্ছে নবী। অর্থাৎ যেই নবী, যেই ব্যক্তি এই গোপনীয় সংবাদ দিবেন ওনাকে নবী বলা হয়। এজন্য রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম যারা ছিলেন তাদের মাধ্যমে আমরা এই পর্যন্ত পেয়েছি। প্রত্যেকে যেরকম আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম শুনেছেন, সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাবিন কেরাম শুনেছেন, সমাজ হচ্ছে না, কারণ সে ধারাবাহিকতার মধ্যে নাই। তো কোরআনে আয়াত নাজিল হয়েছে এরকম করে, এই যে কোরআনের আয়াত নাজিল হয়েছে প্রথম সূরা আলাক থেকে, এরপর আস্তে আস্তে ধারাবাহিকভাবে নাজিল হতে হতে একবারে সূরা নাস পর্যন্ত, এবং শেষের আয়াত আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা। এমন করে এখানে একতলাফ আছে যে শেষ আয়াত কোনটা। এখানে এই আয়াত দিয়ে কোরআন শরীফের সমাপ্ত হয়েছে। এই যে সমাপ্ত হলো, এটা কিন্তু ধারাবাহিকতা আছে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহা থেকে এই নাজিল শুরু হয়েছে, এটার শেষ হয়েছে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের মধ্যে ভাষণ দিলেন যে আমি তোমাদের কাছে আজকে ইসলামকে পরিপূর্ণ করছি কিনা, তখনই আল্লাহ পাক এই আয়াত নাজিল করছে। তাহলে কোরআন শরীফ কিন্তু একটা ধারাবাহিকতার মধ্যে আসছে। এই আয়াতের আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাখ্যাও করেছে। এই যে ধারাবাহিকতাটা, এটা কিন্তু আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে বলে দেন নাই যে পুরো কোরআন শরীফ তোমাদেরকে আল্লাহ নাজিল করে দিয়েছেন, আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শোনাই। না, প্রত্যেকটা ধারাবাহিকতা আছে, একটা নিয়ম শৃঙ্খলা আছে। সূরা ফাতিহার পরে সূরা বাকারা, বাকারার পরে সূরা আলে ইমরান, আলে ইমরানের পরে এরকম করে ধারাবাহিক যাইতে 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 সূরা নাস পর্যন্ত।
কারণ কেউ এসে যদি হুট করে একটা বলে দেয় যে এটা এরকম সেটা এরকম, আমরা সেটা শুনতে পারবো না, সেটা আমরা মানতে পারবো না। এই জন্য আমরা যে নামাজ পড়তেছি, আমাদের কাছে যত ইবাদতবন্দিগি আসতেছে, এগুলো আমাদের নয়, এগুলো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন সাহাবায়ে কেরামদেরকে, সাহাবা এবং তাবেঈদেরকে শিখিয়েছেন। এরকম করে পর্যায়ক্রমে একটা একটা সিলসিলা বলে, এই আমরা যে এতক্ষণ খতমে গাউসে শরীফ পড়েছি, এটা একটা সিলসিলা। যেরকম প্রথম আমরা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, তারপরে শেরে খুদা মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম, এরকম করে মা ফাতেমাতে শুরু করে মাওলা আলীতে শুরু করে ইমাম বাকের, ইমাম জাফর সাদেক, এমন করে আস্তে 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 আমাদের খাজা আব্দুর রহমান চৌধুরী, সৈয়দ আহমদ শাহ শ্রীকুটি আল্লামা হাফেজ পর্যন্ত, আমাদের বর্তমান হুজুর কেবলা পর্যন্ত আসছে। এই যে একটা সিলসিলা, আপনি চাইলেও কিন্তু এখান থেকে কি করতে পারবেন না, এর ধারাবাহিকতা ব্যতিক্রম করতে পারবেন না। যারা ধারাবাহিকতা ব্যতিক্রম করে মনে করবেন তাদের মধ্যে গন্ডগোল আছে। এখন আমরা যারা দেখতেছি বর্তমানে আহলে হাদিস যারা, এরা কিন্তু এসে বলতেছে আমাদের নামাজ হচ্ছে না, আমাদের রোজা হচ্ছে না, কারণ আমরা যেভাবে বলতেছি এইভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি। তো আমরা পাইলাম কিভাবে? আমরা তো নিজের মন গড়া করি নাই, আমরা কিন্তু আউলিয়া কেরামদের থেকে শিখেছি। তো বাংলাদেশের মধ্যে আউলিয়া কেরাম ছাড়া কোনো নবী, কোনো রসুল এবং উল্লেখযোগ্যভাবে কোনো সাহাবে কেরাম বাংলাদেশের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেন না। ইসলাম প্রচার করেছেন আউলিয়া কেরাম। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আউলিয়া কেরামের মাধ্যমে মুসলমান হয়ে আবার যদি বলেন যে আমার নামাজ হচ্ছে না, আমাদের এই হচ্ছে না, সেই হচ্ছে না, তাহলে বোঝা যাচ্ছে আমরা তাদের পথ থেকে চলে গেলাম। তো সুতরাং তাদের মাধ্যমে মুসলমান হয়ে তাদের বিপক্ষে যাওয়া মানে হচ্ছে কোনো মানুষ নিমো হারাম হওয়া, একজনের মানে প্রশংসা, একজনের অনুগ্রহ গ্রহণ করে তার সাথে গাদ্দারি করা। যেরকম কথা আউলিয়া কেরামের, বর্তমানে যারা আউলিয়া কেরামের বিরোধিতা করে তারাও ইসলামের সাথে গাদ্দারি করে, কারণ আউলিয়া কেরামের মাধ্যমে ইসলামটা এসেছে। তো আমি যে কথা বলতেছিলাম যে আল্লাহ পাক মায়দা শরীফের মধ্যে বলেছেন, হাদিস শরীফটা বলে নেই, যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর শরীফের কবরের মধ্যে ছিলেন। এখানে বলতেছেন সাহাবায়ে কেরামকে তোমরা একটু দাঁড়াও, কেন? যে এখানে দুইটা কবরের মধ্যে আযাব চলতেছে। তো এই কবরের মধ্যে আযাব চলতেছে, এখন কি করা যায়? এই কবরের আযাব বন্ধ করতে হবে। কিভাবে বন্ধ করব? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা খেজুরের ঢাল নিলেন, ঢাল নিয়ে সেই ডালটাকে দুই টুকরা করলেন, কিন্তু তাদের কবরের আযাবটা লাঘব হবে, কমে যাবে। সুবহানাল্লাহ। মুহাদ্দিসিনে কেরাম তাহকিক করেছেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই নূরানি হাত মোবারক দ্বারা এই কবরের মধ্যে গেঁথে দিয়েছেন, আল্লাহ পাক রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত মোবারকের সাদকায় ওনাদের কবরের আযাবটা চিরতরে মাফ করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমরা এখান থেকে যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে কবরের বাসী গুনাহ নিয়ে থাকলে, কবরের মধ্যে আযাবে যদি থাকে, তার কবর আযাব কি হয়ে যায়? মাফ হয়ে যায়। দুনিয়া থেকে যদি কেউ ইসালে সওয়াব করে, তাদের জন্য দোয়া দুরূদ করে, বা তাদের জন্য কোরআন খতম করায়, জিকির আজকার করায়, মিলাদ মাহফিল করায়, এরকম গরিবদেরকে, অসহায়দেরকে দান সদকা করে, তাহলে তাদের কবরে সেইটা কি যায়? সওয়াব যায়, সেটা পৌঁছে। এই পৌঁছার মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাদের কবরে আযাব মাফ করে দেয়। তা আমরা এই হাদিস শরীফ থেকে জানলাম। আর আল্লাহ পাক কোরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন ওয়া তাআওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া, যেটা নেক কাজ, তাকওয়ার কাজ, যেই কাজের মধ্যে আল্লাহ সন্তুষ্টি হন, ওই সমস্ত কাজের মধ্যে যদি আমাদের কেউকে আহ্বান করা হয়, দাওয়াত দেওয়া হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই সেখানে সাহায্য করতে হবে, সেখানে আসতে হবে। সেখানে এসে আল্লাহ পাকের এই তাকওয়ার কাজটাকে খুব জাঁকজমক করতে হবে। যত নেক কাজ হোক, যত নফল ইবাদত হোক, যত বন্দেগী হোক, যা যদি শরীয়ত সম্মত হয়, আমরা সেখানে অবশ্যই আসতে হবে, এটা সাহায্য করতে হবে। এটা আল্লাহ পাক আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা যদি সেই নির্দেশ পালন করি, তাহলে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হব। এরপরে আল্লাহ পাক বলতেছেন ওয়ালা তাআওয়ানু আলাল ইসমি ওয়াল উদওয়ান, যেখানে খারাপ কাজ হবে, গুনাহের কাজ হবে, সীমা লঙ্ঘনের কাজ হবে, সেখান থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে, সেখানে প্রতিরোধ করতে হবে। এই জন্য ইসলামের মধ্যে দুইটা কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নির্দেশ। এটা বলা হয় নাহি আনিল মুনকার, আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার, এই কথাটা বলা হয়। অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ দেওয়া, অসৎ কাজের নির্দেশ করা। এটা আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু একটা হাদিস রিওয়ায়াত আছে, আমি সেই দিকে যাচ্ছি না। সেখানে বলা হয়েছে যে কোনো ব্যক্তির সামনে যদি কোনো গুনাহের কাজ করা হয়, কোনো ইসলাম শরীয়ত বিরোধী কাজ করা হয়, সে সেটাকে হাত দ্বারা প্রতিহত করবে। যদি সে হাত দ্বারা প্রতিহত না করতে পারে, তখন সে তার জবান দ্বারা প্রতিহত করবে। জবান দ্বারা প্রতিহত না করতে পারলে তখন তাকে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করতে হবে। এটা কিতাবুল আদবের মধ্যে রয়েছে, মিশকাত শরীফের মধ্যে হাদিসটা আছে যে আমরা যদি কোনো গুনাহের কাজ দেখি, এই তিনটা কাজ আমাদেরকে করতেই হবে। অথবা তাকে সরাসরি প্রতিরোধ করতে হবে,
নয়তো মুখ দ্বারা করতে হবে, নয়তো অন্তরে এটা ঘৃণা করতে হবে। যদি ঘৃণা করি, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ওয়াযালিকা দাফুল ঈমান, এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বল ঈমানের পরিচয়। তো আমাদেরকে এই তিনটা প্রকারের মধ্যে যে কোনো একটা প্রকারের মধ্যে থাকতেই হবে। আজকে যে ইবাদত আমরা যেই খতমে গাউসিয়া শরীফ আদায় করতেছি, আজকে আপনাদেরকে একটা বিশেষ নিউজ দেই যে আমি একটা প্রতিষ্ঠান করেছি, এটা চট্টগ্রামে হযরত ইউব শাহীদুল্লাহ হিফজুল কোরআন একাডেমি, এটা চট্টগ্রাম শাখা আছে, বাঞ্ছারামপুর শাখা আছে। বাঞ্ছারামপুর করেছি, তো যার নামে করেছি ওনার আজকে সালানা জলসা, অর্থাৎ ওনার আজকে দেসাল শরীফ, উনি এই দিনে উপাধ্যায় উনি এই দিনে ইন্তেকাল করেছেন। এবং ওনার খেদমত মানে পৃথিবীর রন্ধে রন্ধে, শুধু বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, পৃথিবীর রন্ধে রন্ধে পৌঁছেছে। ওনার একটা বাণী আছে, সেই বাণীটা আমরা প্রত্যেকটা মাদ্রাসার সামনে সামনে লিখে দিই, আমাদের সেই বাণীতে আমরা কাজ করি। তৈয়ব শাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি বলেছেন, কাম করো ইসলাম কো বাঁচাও, দিন কো বাঁচাও, সচ্চা আলেম তৈয়ার করো। হুজুর কেবলার এই মিশন, এই বাণীটা যারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ওলিদেরকে মহব্বত করে ভালোবাসে, তারা এটাকে অক্ষর অক্ষরে পালন করে। এবং হুজুর কেবলা প্রথমে বলছে আমাদের কাম করতে হবে, কাজ করতে হবে, অলস থাকলে হবে না। তারপরে বলছে কাম করো ইসলামকে বাঁচাও, ইসলামকে বাঁচাইতে হবে। আমরা নিজেরা ইসলামের দায়িত্বগুলো যেগুলো আমাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে, যে ফরজ ইবাদতগুলো আছে সেগুলো আমাদের করতে হবে, ইসলামের হক আদায় করতে হবে, তারপরে দিন বাঁচাইতে হবে। তারপরে বলা হয়েছে তোমরা কি করো, সাচ্চা আলেম তৈরি করো, হক্কানি রব্বানি আলেম তৈরি করো, কারণ একমাত্র হক্কানি রব্বানি আলেমই তোমাদেরকে সঠিক রাস্তা দেখাবে। হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছে কোনো হক্কানি রব্বানি আলেম যদি মারা যায়, কামাউতুল আলম মাউতুল আলম মাউতুল আলমি কামাউতুল আলম, অর্থাৎ হাদিস পাকের মধ্যে রয়েছে কোনো একজন আলেমের যদি ইন্তেকাল হয়ে যায়, যেন একটা জগৎ মৃত্যু হয়ে গেল, একটা জগতের ইন্তেকাল হয়ে গেল। একটা জগৎ যেরকম মৃত হয়ে গেলে, মানে একজন আলেম মৃত হয়ে গেলে একটা জগৎ যেন মৃত হয়ে গেল। অর্থাৎ আলেমদেরকে বলা হয়েছে আর সিরাজুল উম্মাহ, এটা উম্মতের একটা প্রদীপ, একটা আলো। যেরকম সূর্য যদি না ওঠে পৃথিবী দেখবেন মানুষ বসবাস করার উপযোগী হবে না। একদিন, 2 দিন, 3 দিন, 4 দিন, 5 দিন এরকম করে যদি 1 মাস 2 মাস না ওঠে, তখন দেখবেন মানুষের কি অবস্থা হয়ে যায়। 1 সপ্তাহ না উঠলে আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। এক একটা আলেমকে বলা হয়েছে হক্কানি রব্বানি আলেম, যারা মানে কোনো ফুটাফাটা আলেম না, যারা মানুষকে দেখানো আলেম না, যারা কোরআন হাদিসের সঠিক পথে যারা রয়েছেন, যারা নায়েবানে মুস্তফা, যারা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েব, যারা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ইসলামের প্রচার প্রসার করতেছেন, এই সমস্ত আলেম যারা, তারা যদি ইন্তেকাল করেন তখন একটা জগৎ মরে যায়। অর্থাৎ সেই জগৎ জ্ঞানহীন হয়ে যায়, সেই জগৎ এরকম হয়ে যায় যে একটু মৃত প্রাণীর মতো, যে মৃত প্রাণীর কোনো দাম থাকে না, সেই জগতের কোনো দাম থাকে না। আলেমদেরকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য এই উদাহরণটা দেওয়া হয়েছে। একজন আলেমের কত সম্মান, কত ইজ্জত। হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছে একজন আলেম ঘুমাইলো, আরেকজনের আবেদ বলা হয় যিনি এবং সারাদিন রোজা রাখেন, সারা রাত নামাজ পড়েন, এই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে বলা হয় আবেদ। এই সমস্ত ব্যক্তি ইবাদত যদি সারা রাত করে, সারাদিন রোজা রাখে, আর একজন আলেম যদি রাত্রে ঘুমায় আবার ফজর নামাজ পড়ে, তাহলে তার ঘুমটা এই আবেদের চাইতে উত্তম। সুবহানাল্লাহ। চিন্তা করে দেখেন আলেমকে কত মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আমাদের হুজুর কেবলা মিশন হচ্ছে সাচ্চা আলেম তৈরি করো, কারণ আলেম ছাড়া ইসলাম টিকানো সম্ভব নয়। এই জন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বুখারীর হাদিস এটা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বেশি আশঙ্কিত হয়েছেন আল্লাহর বান্দারা শিরক করবে সেই ব্যাপারে না। কারণ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তি আলেমের মধ্যে রয়েছে কোনো বান্দা শিরক করবে না, কারণ কোনো বান্দা শিরক করার যোগ্যতাই নেই এরকম পর্যায়ে। কারণ মুসলমান যারা, তারা শিরক করবে না, কারণ শিরক করলে সে কখনো মসজিদে সিজদা করবে না, কারণ শিরক করলে সে আল্লাহর সমকক্ষ করতে হবে। তো কোনো মুসলিম শিরক করবে না। কিন্তু আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশঙ্কা করেছেন যে আমার উম্মত কি করবে, দুনিয়াদারি হয়ে যাবে। আমার উম্মত কি করবে, অর্থের, কোরআন এবং হাদিসের অর্থে বিকৃত অর্থ করবে। ইটালিয়ান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশঙ্কিত হয়েছে। এখন বর্তমানে যত আলেম বলতেছেন, অধিকাংশ আলেম যারা আহলে হক থেকে দূরে, যারা হক্কানি রব্বানি আলেমদের অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা কোরআন এবং হাদিসের তাদের মন গড়া অর্থ ব্যাখ্যা করতেছে, করে করে সমাজের মধ্যে বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে। আমি যেগুলো বলছি এগুলো একদম
মনে করেন এমন কথা যেগুলো অসংখ্য ওলামায়ে কেরামদের কথাগুলো আমি আপনাদের কাছে বলতেছি, আল্লাহর বাণী, রসুলের হাদিস এবং যে সমস্ত আলেমদের মধ্যে কোনো একতলাফ নেই, এই সমস্ত কথাগুলো আমি বলতেছি। এটা আমি বললো আপনি মানবেন, না বললো মানবেন। যেমন নামাজ 5 ওয়াক্ত, এটা আমি বললো মানবেন, না বললো আপনি মানবেন। 5 ওয়াক্ত নামাজ, 5 ওয়াক্ত ফরজ, রোজা, রমজানে 30টি রোজা বা রমজানের রোজাগুলো, ইতিকাফ, এই যে ইবাদতগুলো আছে, তারপরে হজ, যাকাত, এগুলো যে আছে, এগুলো আমি বললো মানতে হবে, না বললো মানতে হবে। এটাকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তো আমি যেগুলো বলতেছি শুধু এগুলোই, আমি এখানে অন্য কিছু বলতেছি না, গভীর অর্থে যাচ্ছি না। গভীর অর্থে গেলে তখন বিভিন্ন ইমামদের মতামত আসবে, ইমামদের মতামত আসলে এক একজন এক এক কথা বলবে। তো এখানে আমার কথা হচ্ছে, যারা আহলে হক নয়, যারা আহলে হক থেকে দূরে, ওই সমস্ত আলেমরা তাদের মন গড়া অর্থ করে সৃষ্টি করে। যে সমস্ত, দেখুন আমি বললাম যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই একটি কবরের পাশ দিয়ে গেলেন, সেখানে কবরের ভিতরে কি হচ্ছে দেখতেছেন। তো এই যে দেখতেছেন, আমরা এখান থেকে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত যারা, তারা এখান থেকে মাসলা সাবেত করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন। গায়েব মানে কি? অদৃশ্য সংবাদ, অদৃশ্য খবর, অদৃশ্য জ্ঞান আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ পাক সেটা দান করেছেন। এটা আমাদের আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা। কিন্তু আহলে হক না যারা, আহলে বাতিল যারা, তারা এটা এখান থেকে এই হাদিসটা, তারা যদিও তারা হাদিসটা পড়েছে, কিন্তু এই হাদিস থেকে তারা এটা মানে না। তারা এটাকে জাল বলে, নতুবা দঈফ বলে, নতুবা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে এই হাদিসকে ডিঙ্গিয়ে চলে যায়। কোরআন শরীফের মধ্যে অনেক আয়াত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন, আলিমুল গায়বি ফালা ইউযহিরু আলা গায়বি আহাদা। এখানে দলিল আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন। এখানে অসংখ্য হাদিস আছে, অসংখ্য আয়াতও আছে, এবং বুখারীতে আমরা পড়ছি, ওইখানেও আছে কিতাবুল মাগাজির মধ্যে, যুদ্ধ অধ্যায়ের মধ্যে, বদর যুদ্ধের মধ্যে কে কোথায় মারা যাবে, আবু জাহেল কোথায় মারা যাবে, উতবা কোথায় মারা যাবে, সাইবা কোথায় মারা যাবে, প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাগ দিয়ে দিয়েছেন। যেখানে বলছেন সেখানেই মারা গেছে। সাহাবে কেরাম তখন যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, সাহাবে কেরাম তখন জায়গায় দেখলেন আল্লাহ রাসূল বলছেন যে এখানে আবু জাহেল মারা যাবে, ওইখানে উতবা মারা যাবে, ওইখানে সাইবা মারা যাবে। এই যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, তারা যুদ্ধের পরে যে দেখলেন যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে দাগ দিয়েছেন ঠিক সেখানে তারা ইন্তেকাল, তারা মারা গেছে, তারা ওইখানে তারা হত্যা হয়েছে। তো এগুলো তো যুদ্ধের আগে বলছেন। তো এটা কি গায়বী সংবাদ নয়? অবশ্যই এটা গায়বী সংবাদ, অদৃশ্য সংবাদ। এটা আল্লাহ পাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছে। আমরা এটা বলি, আমরা এখান থেকে দলিল সাবেত করি, কিন্তু তারা সেটা মানে না। অর্থাৎ তারা আহলে হক থেকে অনেক দূরে, এর জন্য তারা নিজেদের মন গড়া কথা বলে। ওনারা এটা শিরক বলে যে নবীজি ইলমে গায়েব জানেন, এটা বিশ্বাস করলে মুশরিক হয়ে যাবে। এই সমস্ত বিভ্রান্ত করে, তারা বিভ্রান্ত করে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, আমি এটাই আশঙ্কা করি, আমার উম্মত শিরক করবে, সে আশঙ্কা আমি করি না। কারণ স্পষ্ট আছে, আপনি কেন শিরক করবেন? আল্লাহ তো আপনার সামনে আছে, আল্লাহ একজন, এটা আমরা সবাই মানি। কারণ যখন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন, তখন সবাই মুশরিক ছিল, অধিকাংশই সবাই মুশরিক ছিল। তখন কেউ ইহুদি, কেউ ছিল ঈদ পূজা করত, কেউ ছিল চন্দ্র পূজা করত, কেউ মূর্তি পূজা করত, যে বিভিন্ন জড় পদার্থের পূজা করত। ওই যুগের মধ্যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। সবাই এক একটা পূজার মধ্যে ছিল। পূজা মুষ্টিময় কয়েকটি মানুষ হানিফ সম্প্রদায় ছিল, যারা এই সমস্ত মূর্তি পূজা করত না। তারা মিল্লাতে আবিকুম ইব্রাহিম, তারা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মিল্লাতের উপর ছিল। আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না। আমাদের মূল কথা হচ্ছে যেখানে নেক কাজ হবে, যেখানে বরকতমণ্ডিত কাজ হবে, যেখানে কোরআন এবং হাদিসের পুণ্যময় কাজ হবে, সেখানে আমরা সবাই অংশগ্রহণ করব। আর এগুলো আমরা প্রচার করব, বেশি বেশি করব। আমরা এগুলো যত বেশি করব, ততই আমাদের আল্লাহ পাক বরকত দিবেন, কল্যাণ দিবেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ওই তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত করে দিবেন। অর্থাৎ আমরা যে সমস্ত কাজ করলে আল্লাহ খুশি হবেন, ওই সমস্ত কাজ করার অন্তর্ভুক্ত আমাদেরকে করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সঠিক সমঝ দান করুন এবং সঠিক জ্ঞান দান করুন, যেন আমরা এই সমস্ত পুণ্যময় কাজের মধ্যে থাকতে পারি, সবাই একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারি, এবং সীমা লঙ্ঘন কাজ থেকে আমরা যেন বেঁচে থাকতে পারি, বেশি বেশি ইসলামের সওয়াব করতে পারি, বেশি বেশি মৃত ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করতে হবে, বেশি বেশি। আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেককেই এই মহতিময় কাজ করার তৌফিক দান করুন। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। মাশাআল্লাহ, মারহাবা। খুব সুন্দর আলোচনা করলেন, এত সুন্দর আলোচনা। আসলে এখানে যে আলোচনা করছেন আমাদের রাইহান হুজুর, এগুলো আলেমরা ছাড়া অন্যরা তেমন বোঝার কথা না। কিন্তু আমি দেখছি যে আপনারা মাশাআল্লাহ বুঝছেন ভালো। হুজুর অনেক দলিলা দিয়ে কি করছেন, হুজুরে বুঝাইছেন। নবীজি ইলমে গায়েব জানেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন শরীফে সরাসরি বলছেন, ওমা হু আলাল গায়বি বিদানিন, আর তিনি
মানে নবীজি গায়েব বলার ব্যাপারে বখিল নন। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবীজি বলতেছেন আমি নবীকে কি করতেছি গায়েব জানাইছি, আর নবীজি কি করছেন উম্মতের কাছে সেগুলো বলে দিচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ। এই যে কিয়ামত কবে হবে নবীজি কিন্তু বলে দিচ্ছেন, বারও বলে দিচ্ছেন কোন দিন হবে, শুধু কি রাখছেন দিন মানে নির্দিষ্ট যে সনটা সেই তারিখটা কি নবীজি গোপন রাখছেন। তাহলে যিনি এতগুলো বলতে পারেন যে শুক্রবার দিন হইব, আসরের পরে মাগরিবের আগে কিয়ামত হইব, সবকিছু বলতে পারছেন, উনি কি সালটা জানতেন না? অবশ্যই জানতেন। এগুলো কি আল্লাহ নবী রহমাতুল্লিল আলামিন সবকিছু কিন্তু বলা কি নিষেধ। নবীজি বলছেন যে এমন কিছু কথাবার্তা আছে যেগুলো আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে উম্মতকে জানাই দেওয়ার জন্য, উম্মতরে আমি জানাইছি। আবার কিছু কিছু কথা বলছেন যারা উম্মতের মধ্যে সাহাবা যারা মারেফতের খনি ছিলেন ওনাদেরকে জানানোর জন্য বলছেন। আবার কিছু কিছু কথা বলছেন যেটা আল্লাহ এবং রসুলের কাছে গোপন থাকবে, এটা অন্য কেউ কি জানবে না। যদি জানাই দেয় তাহলে সবাই কলজা ফাইটটা কি হয়ে যাবে, মারা যাবে। সুবহানাল্লাহ। যাক, আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা খতমে গাউসে শরীফের মাহফিল আদায় করলাম। এই মাহফিলটা তরিকতের মাহফিল। আসলে আমাদের প্রথম ইয়ে হচ্ছে শরীয়ত, তারপর হচ্ছে কি তরিকত, তারপর হচ্ছে হাকিকত, তারপর হচ্ছে মারফত। এই চারটা নিয়ম আমাদের কি করতে হবে, যাইতে হবে, অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। তো শরীয়ত হইল মেইন। এরপরে আমাদের তরিকতে একটা রাস্তা ঢুকতে হবে, যে রাস্তা দিয়ে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলকে পাবো। আর সেই তরিকতই হচ্ছে কি আউলিয়া কেরাম, পীর মুর্শিদ। আমরা যারা পীর ধরছি, পীর ধরার দরকার। নবীজি বলছেন যে ব্যক্তি বায়াত হইল না, পীর ধরল না, মুরিদ হইল না, সে যেন জাহিলিয়া যুগে মারা গেল। নাউজুবিল্লাহ। তাহলে জাহিলিয়া যুগের যোগটা কিন্তু ভালো ছিল না। মাইট ইজ রাইট, জোর যার মূল লোকটা ছিল। কিন্তু নবীজি বলতেছেন যারা এই বায়াতের বন্ধনে আবদ্ধ হইল না তারা যেন সেই জাহিলিয়া যুগের মধ্যে কি করলো, মারা গেল। তো আমি আপনাদেরকে আহ্বান জানাবো, আমরা যে সিলসিলা, ওইটা হচ্ছে আওলাদের রাসূলের সিলসিলা। যে সিলসিলার মধ্যে 1000 উপরের মাদ্রাসা আছে সারা বাংলাদেশের মধ্যে, 1000-এর চাইতে কি আরো বেশি মাদ্রাসা আছে, আর বাহিরে বিভিন্ন রাষ্ট্রেও আছে। এবং প্রত্যেক দিন ওই কি করা হয়, এই যে খতমে গাউসে শরীফ আমরা পড়ছি, প্রত্যেক দিন এইরকম খতমে গাউসে শরীফ পড়া কি করা হয়, দোয়া করা হয়। এই যে দেখেন আজকে আমরা বানসারামপুরের মধ্যে কিন্তু আমার জানা মতে আজকে ফরদাবাদ হইতেছে এবং বানসারামপুর হইতেছে, 2 জায়গায় হইতেছে। গতকাল আমরা 2 জায়গায় গাউসে শরীফ পড়ছি। এরকম প্রত্যেক দিনে কি করতেছে সারা বাংলাদেশের মধ্যে কোনো না কোনো জায়গার মধ্যে কি হইতেছে, এই সব হচ্ছে এই সমস্ত পীর ভাই পীর বোন যারা ইন্তেকাল করছেন এই সিলসিলার মধ্যে এসে সবার জন্য কিন্তু দোয়া করছেন। এই যে আজকে যাদের স্মরণে এই যে গাউসে শরীফের মাহফিল হইতেছে, ওনারা দুজনই আওলাদের রাসূল আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ সাবের শাহ মাদ্দাজিলুল আলীর হাতে কি করছেন, ওনারা বায়াত হয়েছেন। ফুফা অনেক ঘুরছেন আমার দেখা, আমি অনেক বলছি, কারণ ওনার বাসায় কিন্তু আমি বেশি বেড়াইছি, কথা বুঝছেন। ঢাকা মোহাম্মদপুর যখন আমি পড়ালেখা করতাম তখন ওনার বাসায় আমার সপ্তাহ হইলেও বৃহস্পতিবার হইলে আমি ওইখানে যেতাম গা, আর না গেলে আমার কাছে কি ভালো লাগতো না। আর ওনারাও আমাকে এত স্নেহ করতেন, এত আদর করতেন যে আমি ওনাদের ছাড়া কি থাকতে পারতাম না, আমি চলে যেতাম। এই যে এত বুঝাইছি, এত বলছি, কিন্তু উনি কি হচ্ছে না। উনি ওনার বিভিন্ন ধরনের এই যে বিভিন্ন ধরনের উনি কি করতো, আমাদেরকে বলতো যে তুমি দলিল দাও, ওইটা দাও। আমি গেল গিয়ে আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতো। উনি এই ক্ষেত্রে খুবই ভালো, এরকম জানার একটা আগ্রহ ছিল। অবশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওনাকে কবুল করছেন। উনি শাহিন শাহ শ্রীকোটের কাছে সৈয়দ মোহাম্মদ সাবের শাহ হুজুরের কাছে কি করছেন, বায়াত হয়েছেন। আসলে এই সিলসিলা বায়াত হওয়া এটা ভাগ্যেরও ব্যাপার। যারা ভক্তরিকায় বায়াত হয়েছেন আমি ওনাদেরকেও শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আওলাদের রাসূলের সাথে সম্পর্ক রাখা এটা খুবই ভাগ্যের ব্যাপার, সবাই কিন্তু পারে না। এই যে আমরা এতক্ষণ যে খতমরা পড়লাম খতমে গাউসে শরীফ, বেশিক্ষণ সময় তো হয় নাই। এই সময়টা হয়তো আমরা কি বাইরে বা গড়ে বিভিন্ন একটা কাজে আমরা মেতে থাকতাম, হয়তো কেউ ভালো কাজ করতাম, কেউ খারাপ কাজ করতাম, ঠিক না? তবে বেশিরভাগই খারাপ কাজ করার সম্ভাবনা, কারণ শয়তান আমাদের পিছনে কি আছে, লাগা আছে। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন শয়তান হলো তোমাদের কি প্রকাশ্য শত্রু। তো খারাপ কাজই করতাম, কিন্তু এই সময়টা আমরা এখানে যে আসলাম, বাড়ি থেকে নিয়ত করে আসলাম যেখানে মাহফিলে যাই, এই যে আসছেন নিয়ত করে, প্রত্যেকটা কদমে কদমে কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের আপনাদের আমল নামায় নেক আর নেক কি করেছেন, লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। যে 2 জন ফেরেশতা ওনারা কিন্তু অটোমেটিক ভাবে লিখতেছে, আমরা কি করি, ভালো করি খারাপ করি, এটা কি ওনারা লিখতেছেন। এই অল্প সময়ে যে আমরা গাউসে শরীফ পড়লাম, এখানে 1111 বার সূরা ইখলাস করছি। নবীজি বলছেন যে ব্যক্তি 3 বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার আমল নামায় একটি পূর্ণ কোরআন খতমের সওয়াব দান করবেন। সুবহানাল্লাহ। সেই হিসাবে 370 খতম কোরআন শরীফের খতমের সব আমরা ইতিমধ্যে আমরা পেয়ে গেছি, আলহামদুলিল্লাহ। তাইলে আপনাদেরকে আমি
সাধুবাদ জানাবো যে আপনারা এই গাউসে শরীফের কথা যেখানে শুনবেন এবং হুজুর যেটা বললেন, কোনো ন্যাক কাজ হইলেই আপনারা সেখানে কি করবেন, সাধ্যমতো অংশ করবেন। উপস্থিত থেকে করেন, কিছু টাকা পয়সা দিয়ে করেন, বা কাউকে দাওয়াত দিয়ে বলেন, যেভাবেও কি আপনারা আমাদের কি এরকম ভাবে করার আমাদের দরকার। এই কোরআন এবং হাদিস সম্মত কিন্তু পবিত্র খতমে গাউসে শরীফের মাহফিল। আমরা এখানে সূরা ফাতিহা পড়ছি, ঠিক না? কিতাবের মধ্যে আসে যে ব্যক্তি একবার সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার আমলনামায় সমস্ত নবী রাসূলদের ইবাদতের সওয়াব লিপিবদ্ধ করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? এটা সহিষ্ণুভাবে এই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। এটা আমাদের নবীজিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দান করছেন, এরকম কিছু বিশেষ জিনিস যা অন্যান্য নবীদেরকে কি করে নাই, দান করা হয় নাই। নবীজি বলছেন এখানে যে ব্যক্তি 3 বার পড়বে সকালে বিকালে বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা ইসমিহি শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামাই ওয়াস সামিউল আলিম, এই তাসবিহটা যে ব্যক্তি পড়বে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে সব ধরনের বিপদ আপদ থেকে কি করবেন, রক্ষা করবেন। এরপরে সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি আমরা পড়ছি, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি যে ব্যক্তি পড়বে দুনিয়ার মধ্যে, সেজন্য জান্নাতে একটা চারা রোপণ, খেজুরের চারা রোপণ করলো। সুবহানাল্লাহ। এরকম যতবার আপনি পড়বেন, অবসর আছেন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি সুবহানাল্লাহি আযীম, এরকম পড়েন, পড়লে আপনার কি বেহেশতের মধ্যে খেজুরের চারা রোপণ হবে, আর আপনি বেহেশতে গিয়া কি সেগুলো খাইতে পাবেন। সুবহানাল্লাহ। এই দুনিয়ার ফল আর বেহেশতের ফল কিন্তু এক না, আর এত সহজে কিন্তু আমরা বেহেশত পাবো না। বেহেশতের কাজ কি করতে হইব? এই পৃথিবী থেকে আমাদের করে দিতে হবে। সময়টা কিন্তু খুব কম। এই যে আমরা এখানে আসছি, পরকালের তুলনায় কিন্তু এই পৃথিবীতে আমরা 50 বছর 60 বছর 70 বছর যে যত বছরই পাচ্ছি না কেন, আমরা কিন্তু পরকালের যে সময়টা সেই সময়ের তুলনায় এখানে 2 ঘন্টার মতো বাঁচি। 60-70 বছর যে আমরা বাঁচি, পরকালের হিসাব করলে 2 ঘন্টা বাঁচি। এই 2 ঘন্টার জন্য আমরা কত কিছু করতেছি দেখেন। তাহলে আমরা মারা যাব, আমাদের মরতে হবে, মারা যখন যাবো তখন আমাদের কিছু ভালো কাজ কি নিয়ে যাইতে হবে। হুজুর অনেক আলোচনা করছেন, আমি আর আলোচনা করব না। আমি আপনাদের সকলকে দোয়া অনুরোধ করবো, আজকে যাদের স্মরণে এই গাউসে শরীফের মাহফিল হইল, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর কাছে আপনারা দোয়া করবেন যাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের কবরগুলোকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করে দেন। সকলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। তো আমরা এখন দোয়ায় চলে যাব। দোয়া করার পরে আমরা নামাজটা আমাদের বাকি আছে, নামাজটাকে আমরা এখানে পড়ব।